اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کریں۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے رحمتوں کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، رزق میں، کام میں، کاروبار میں، غرض ہر چیز میں برکت آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ وہ پہلی چیز یہ کرنی ہے محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں سکون بہتا ہے، جیسے ان کے دروازے پر صبح خود رحمت دستک دیتی ہے، چہرے پر اطمینان، دل میں سکون اور گھروں میں برکت، جبکہ کچھ گھروں میں فجر کے بعد ہی دن کی الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا فرق ہے ان دونوں گھروں میں؟ دونوں نے وہی نماز پڑھی، وہی دن دیکھا، وہی سورج طلوع ہوا، پھر ایک کے نصیب میں برکت کیوں اور دوسرے کے حصے میں بے قراری کیوں؟ کہیں میرے بھائیوں ایسا تو نہیں کہ کچھ راز چھپے ہیں فجر کے بعد ان لمحوں میں، جن لمحوں میں آسمان کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے دن کے آغاز کو نور کے وقت سے کیوں جوڑا؟ کیا وجہ ہے کہ فرشتے فجر کے بعد زمین پر اترتے ہیں مگر ہر دروازے پر نہیں ٹھہرتے؟ فجر کے بعد چند لمحے ایسے ہوتے ہیں، اگر تمہیں نصیب ہو جائیں تو تمہاری قسمت کے داغے فوراً بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں بندہ اگر 9 چیزیں کر لے تو صرف اس کی دعائیں نہیں بلکہ اس کی تقدیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعی وہ 9 چیزیں کرتے ہیں اور رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے سوچا کہ کیوں کچھ گھروں میں رزق بڑھتا جاتا ہے؟ کیوں کچھ ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ کیوں کچھ اولاد والدین کے آنکھوں کا سکون بن جاتی ہے؟ اور کیوں کچھ دل عبادت کے باوجود خالی محسوس ہوتے ہیں؟ یہ سب اتفاق نہیں میرے بھائیوں، یہ فجر کے بعد کے 9 راز ہیں، اور وہ راز جو 9 اعمال میں چھپے ہوئے ہیں، وہ 9 کام اگر تم نے فجر کے بعد اپنا لیے تو تم اپنی آنکھوں سے میرے بھائیوں رب کی رحمتوں کو اترتا دیکھو گے۔ یہ ویڈیو تمہیں ان میں 9 رازوں تک لے کر جائے گی، لیکن سوال ہے کہ کیا تم ان 9 رازوں کو سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان لمحوں کو ضائع کرتے رہو گے یا وہ بنو گے جس کے گھر صبح ہوتے ہی نور سے بھر جاتے ہیں؟ محترم ناظرین اور بزرگوں، بہت گہرے دوست تھے، 2 بزرگ بہت گہرے دوست تھے، بچپن سے اکٹھے کھیلتے، جوانی ایک ساتھ گزاری، بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے سچے ساتھی بنے رہے۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے، مسجد میں ایک ہی رات تھی، راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرق ایک تھا، ایک کے گھر میں برکت تھی، سکون، خوشیاں تھی، دوسرے کے گھر میں پریشانی، بے برکتی اور بے سکونی تھی۔ ایک دن مغرب کے بعد دونوں مسجد کے باہر بیٹھے تھے، خاموشی طاری تھی۔ پریشان بزرگ نے اپنے دوست سے پوچھا، ارے یار ایک بات بتاؤ، ہم نے ایک جیسے زندگی گزاری، ایک جیسے حالات دیکھے، مگر تمہارے گھر میں خوشیاں اور جبکہ میرے گھر میں پریشانیاں، تمہاری اولاد تمہارے قدموں میں بیٹھتی ہے اور میری اولاد میری بات نہیں سنتی۔ تمہارے پاس میرے بھائی ذاتی گھر ہے، گاڑی ہے، تم نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اور آج میں بھی دیکھو میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، آخر اتنا فرق کہاں ہے؟ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو میرے بھائی جو میں نہیں کرتا؟ دوست وہ مسکرایا، زمین پر نظر جھکائی اور بولا، میرے بھائی فرق صرف یہ ہے کہ فجر کے بعد کے لمحوں کا، میں فجر کے بعد 9 کام کرتا ہوں، اگر تم یہ 9 کام شروع کر دو تو تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، تمہارے رزق میں بھی برکت آئے گی، تمہاری اولاد بھی تمہارا سایہ بن جائے گی۔ پریشان بزرگ نے حیرت سے پوچھا، 9 کام کون سے ہیں بھائی؟ مجھے بھی جلدی جلدی بتاؤ، کون سے وہ 9 کام ہیں؟ دوست نے کہا، میرے بھائی سنو پھر، پہلا کام یہ ہے کہ میں فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 1، اپنے دن کے لیے نیت کا چراغ جلانا۔ فجر کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے دن کے آغاز میں دل کے اندر نیت کا چراغ جلا لو۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہوتا مگر آسمان پر روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، وہ لمحہ ہے جب زمین جاگتی ہے اور آسمان تمہاری نیتوں کو سننے کے لیے جھکتا ہے۔ اس وقت اگر تم اپنے دل سے کہہ دو، آج میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کے دل کو نہیں توڑوں گا، آج میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، تو تمہارا پورا دن نور میں لپٹ جاتا ہے۔ یہ نیت محض ایک جملہ نہیں، ایک وعدہ ہے اپنے رب سے، اپنی روح سے۔ جب انسان اپنے دن کی شروعات خیر کے ارادے سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان سے آسان تر کر دیتا ہے۔
तुम नहीं जानते कि ये एक छोटी सी नीयत तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खैर लिख दी जाती है। ये तुम्हारे रिज़्क में बरकत डालती है और तुम्हारे रिश्तों में सुकून उतारती है, तुम्हारे अल्फाज में तासीर पैदा करती है। फजर के बाद का लम्हा वो दरवाज़ा है मेरे भाइयों जहाँ से बरकत तुम्हारी तरफ सफ़र करती है। अगर तुम्हारी नीयत पाक हो तो तुम्हारा हर काम इबादत बन जाता है। नीयत का चिराग जलाओ, क्योंकि अंधेरा नीयतों से ही नहीं, नीयतों की कमी से बढ़ता है। जब दिल का चिराग जलता है तो ज़िंदगी का हर गोशा मुनव्वर हो जाता है। यही वो राज है जिसने दिन रहमत में बदल जाते हैं। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 2 उनमें से ये है, अपनी आँखों से ज़मीन को देखना लेकिन दिल से आसमान को महसूस करना। फजर के बाद जब सूरज की पहली किरण ज़मीन को छूती है तो दुनिया जागती है, मगर कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो इस वक्त ज़िंदा हो जाते हैं। ये वो मेरे भाइयों लम्हा है जब इंसान अपनी आंखों से ज़मीन को देखता है मगर दिल आसमान को महसूस करता है। वो लम्हा जहाँ मिट्टी के अंदर भी नूर छुपा हुआ होता है, फ़ज़ा में भी रब की खामोश तस्बीह की गूंज रही होती है। ज़मीन तुम्हें याद दिलाती है तुम फ़ानी हो, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में लौटना है, मगर आसमान तुम्हें बताता है कि अगर तुम्हारा ताल्लुक़ ऊपर वाले से है, तुम्हारी असल वहाँ है जहाँ रोशनी ख़त्म नहीं होती। फजर के बाद अब तुमने चंद लम्हे खामोशी से ज़मीन को देखते हुए आसमान को महसूस किया तो तुमने दरअसल मेरे भाइयों अपने दिल को ज़िंदगी सिखा दी। यही एहसास रूह को झंझोड़ देता है कि हम महज चलते फिरते जिस्म नहीं, हम वो सांस हैं जो आसमान के अमर से चलती है। फजर के बाद ये खामोशी, ये हवा, ये नूर, ये सब तुम्हें याद दिलाता है मेरे भाइयों कि तुम्हारे दिन का आगाज़ मादी नहीं रूहानी होना चाहिए। ज़मीन पर रहो मगर नज़रें आसमान से जुड़ी रहें, क्योंकि जिस दिन तुमने दिल को आसमान से जोड़ लिया तुम्हारी ज़मीन भी बरकतों से भर जाएगी। यही वो लम्हा है मेरे भाइयों जब बंदा सिर्फ जागता नहीं वो जी उठता है। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा और नंबर 3 उनमें से ये है, फजर के बाद अपने दिल को रिज़्क मांगने से पहले रज़ा मांगने पर आमादा करना। फजर के बाद जब तुम्हारा दिल दुआ के लिए बेदार होता है तो सबसे पहले ये तय कर लो कि तुम रिज़्क नहीं अल्लाह ताला की रज़ा मांगने वाले बनोगे, क्योंकि रिज़्क तो ज़मीन पर बिखरा हुआ है मगर रज़ा सिर्फ इन दिलों में उतरती है जो शुक्र से भरे हुए होंगे, जो मांगने से पहले मान जाते हैं। इंसान अक्सर सुबह के वक़्त हाथ फैलाता है, या अल्लाह रोज़ी दे, कामयाबी दे, आसाइश दे, मगर कम ही दिल ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं या अल्लाह पाक जो दिया है इसमें राज़ी है और राज़ी रहने का हौसला दे। यही वो दवा है जो तकदीर के दरवाज़े बदल देती है। मेरे भाइयों जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो रिज़्क खुद दरवाज़ा खटखटाने आता है। फजर के बाद पहला सबक यही है कि अल्लाह के फ़ैसले से झगड़ना नहीं, इसमें मुतमिन रहना सीखो। कहीं रज़ा वो कुंजी है जो बेसुकूनी के तमाम दरवाज़े बंद कर देती है और बरकत के तमाम रास्ते खोल देती है। जब तुम अपने दिल को रज़ा पर आमादा करते हो तो तुम्हारी किस्मत नरम हो जाती है, तुम्हारे मामलात आसान होने लगते हैं। फजर के बाद अगर तुमने अपने रब से ये वादा कर लिया कि मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ मेरे अल्लाह, तो यकीन जानो मेरे भाइयों ज़िंदगी के सब रिज़्क चाहिए, वो माल का सुकून हो, माल का हो, सुकून का हो, मोहब्बत का, या तुम्हारी तरफ खुद बढ़ने लगेगा। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 4 उनमें से ये है तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह पढ़ना। फजर के बाद सबसे कीमती लम्हा वो है जब ज़बान से पहला लफ्ज़ सुबहान अल्लाह निकलता है। ये लफ्ज़ सिर्फ ज़िक्र नहीं, ये रूह की सफाई है। जब तुम सुबहान अल्लाह कहते हो तो दरअसल ये इतराफ़ करते हो कि मेरा रब हर ऐब, हर कमी, हर हद से पाक है। ये वो लम्हा है जब दिल ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ झुक जाता है। झुकना इबादत में होता है मगर झुकाव मोहब्बत से है। फजर के बाद तस्बीह पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने दिन पर नूर का लिबास पहन रहे हो। जब ज़ुबान सुबहान अल्लाह कहती है मेरे भाइयों तो दिल के अंदर जो वसवसे फ़िक्रें थकन होती है वो सब अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से मिटने लगती हैं। ये कलमात दिल को ना सिर्फ हल्का करते हैं बल्कि रूह को ताजगी देते हैं और बंदे के अंदर यकीन कामल का दिया जला देते हैं। सोचो कायनात का हर ज़र्रे रब की तस्बीह कर रहा है, परिंदे, दरख्त, हवा, हत्ता के खामोशी भी। तो क्या तुम्हारी ज़ुबान पीछे रह जाएगी? जब तुम सुबहान अल्लाह कहते हो तो तुम इन सब में शामिल हो जाते हो जो रब की हम्द में मसरूफ़ हैं।
यही वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल आसमान के करीब हो जाता है। तस्बीह पढ़ना फजर के बाद इसलिए भी मेरे भाइयों ख़ास है कि ये दिन के आगाज़ में रब को याद करने की अलामत है। जो दिन सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह से शुरू हो, इसमें गुनाहों के लिए जगह नहीं रहती। फजर के बाद चंद लम्हे निकालो, अपने उंगलियों को गिनने दो, अपनी ज़बान को बहने दो और अपने दिल को कहने दो सुबहान अल्लाह। ये चंद लफ्ज़ तुम्हारे दिन को बदल सकते हैं, तुम्हारी किस्मत को भी। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। नंबर 5, अपनी ज़बान से नहीं अपने दिल से सलाम। फजर के बाद पहला सलाम महज एक लफ्ज़ नहीं होता बल्कि एक एहसास होना चाहिए। सलाम सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से निकला हुआ मेरे भाइयों होता है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब तुम अपने अहले घर वालों को दिल से सलाम करते हो तो ये सिर्फ अस्सलामु अलैकुम नहीं होता बल्कि ये दरअसल तुम्हारा ये कहना होता है कि मैं तुम्हारे लिए खैर चाहता हूँ, तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ, तुम्हारे दिल में सुकून उतरे। फजर के बाद दिल से सलाम कहना घर की फ़ज़ा को बदल देता है। फरिश्ते इन घरों में दाखिल होते हैं जहाँ मोहब्बत और सलामती की फ़ज़ा हो। एक नरमी से कहा गया सलाम गुस्से को पगला देता है, दिलों की दूरी को ख़त्म कर देता है, तलाक़ात की नई ज़िंदगी दे देता है। कभी सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम को ईमान का हिस्सा क्यों कहा? क्योंकि सलाम दिल के दरवाज़े खोलता है। जब तुम फजर के बाद अपने बच्चों, शरीक हयात या वालिदैन को दिल से सलाम करते हो तो तुम इनके दिन की बुनियाद मोहब्बत पर रख देते हो। जो दिन मोहब्बत से शुरू होता है वो दिन मुसीबतों से महफूज रहता है। ये सलाम एक दवा है मेरे भाइयों, ये एक पैगाम है मेरे भाइयों कि तुम्हारे घर में रहमतें उतरती हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो, तुम्हारा दिल हमेशा नरम रहे भाइयों। फजर के बाद दिल से किया गया एक सलाम ना सिर्फ तुम्हारे दिन को रोशन करता है बल्कि तुम्हारे अहमाल नामे को भी नूर से भर देता है। फजर के बाद 9 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। उनमें से नंबर 6, किसी एक इंसान के लिए खैर सोचना। फजर के बाद जब कायनात जागती है, आसमान से रोशनी उतरती है तो वो वक़्त महज दिन की शुरुआत नहीं होता, वो वक़्त दुआ के कबूल होने का लम्हा होता है। अगर इस वक़्त तुम किसी इंसान के लिए खैर सोच लो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लिखी जाती हैं। किसी एक बंदे के दिल से ये चाहना कि या अल्लाह इससे खुश रख, इसके गम दूर कर, इसके रास्ते आसान कर दे, ये सिर्फ इसके लिए दुआ नहीं, तुम्हारे अपने दिल की सफाई भी है। फजर के बाद दिल में खैर का ये सच बो दो, तुम्हारी हैरत होगी कि दिन के आखिर तक कितनी नेकियां तुम्हारे दरवाजे पर आती हैं। रब्बुल आलमीन को वो दिल बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए भलाई सोचता है। फजर के बाद अगर तुमने किसी ऐसे शख्स के लिए खैर मांगी जिसने तुम्हें दुख दिया तो तुमने दरअसल अपनी रूह को आज़ाद किया, क्योंकि बदले लेने वाला दिल बंद रहता है मगर दवा देने वाला दिल हमेशा खुला रहता है। ये मामूली सा अमल नहीं, ये तुम्हारे दिन की तकदीर बदल देता है। तुम जब किसी एक बंदे के लिए खैर सोचते हो तो आसमान से तुम्हारे नाम की बरकतें लिख दी जाती हैं। फजर के बाद का ये लम्हा मेरे भाइयों सिर्फ तुम्हारे और रब के दरमियान एक राज है जिसमें नीयत की खुशबू और दुआ की ताकत छुपी हुई होती है। फजर के बाद 9 काम आपने जो करने उसमें से 7वां नंबर जो है वो आसमान को देखकर दिल से वादा करना कि फजर के बाद आसमान अपनी नीली चादर ओढ़ता है, हवा में सुकून की महक फैलती है। तब एक लम्हा रुक जाओ, सांस लो, आसमान की तरफ देखो, वहाँ कहीं तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। वही रब जो तुम्हें नींद से जगाता है, जो तुम्हें एक और मौका देता है कि तुम अपनी ज़िंदगी बदल सको। दिल से कहो, ऐ मेरे रब, आज का दिन तेरे लिए जीना है, अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं। ये जुमला तुम्हारी रूह के लिए एक अहद है, एक ऐसी दस्तावेज़ जो ज़मीन पर नहीं आसमान पर लिखी जाती है। जब बंदा फजर के बाद आसमान की तरफ देखकर अपने रब से ये वादा करता है कि मैं आज तेरी रज़ा के लिए जीऊँगा ना कि अपनी नफ्स के लिए जीऊँगा, तो फरिश्ते इस वादे को सुनकर कहते हैं ये बंदा आज अपने दिन की इबादत में बदल चुका है। दिन की शुरुआत अगर नीयत से होती तो इस्तिकामत का आगाज़ इस वादे से होता है। आसमान तुम्हारी आंखों के सामने है मगर हकीकत में तुम्हारे दिल का आईना है। जितना साफ इतनी रोशनी। फजर के बाद आसमान को देखना दरअसल अपने दिल को जगाना है, अपनी रूह को याद दिलाना ताकि तुम किसी मामूली मकसद के लिए पैदा नहीं हुए।
یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھنا وہ رب تمہارے دنوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت اور تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ فجر کی 9 چیزیں ضرور کیجئے، اس میں نمبر 8 دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا بھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر اذان کی بازگاہ سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس ہے۔ دل کے اندر محسوس کرو گے کہ تم زندہ ہو، تم جاگے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا، تمہیں موقع دیا، اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نیا لفظ لکھو، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے، تو دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل تک زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ رب العالمین کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے، تو آسمان بھی سن لیتا ہے، اور جب رب سن لیتا ہے تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا اپنے شکر سے کرتا ہے، اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کا سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے۔ فجر کے بعد جو 9واں نمبر آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے اور رحمت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں، یہ قسمت کے ایک حصے کو کھو دینا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اتر کر بندوں کے لیے برکتیں لکھتے ہیں، اور جو جاگتا ہے وہ اپنی قسمت پر وہ برکت لکھوا لیتا ہے، جو سو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق کے بانٹنے کا وقت ہے میرے بھائیوں، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم، شعور، سکون، قبولیت کا رزق بھی ہے۔ جب تم فجر کے بعد جاگ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو گویا تم کہہ رہے ہوتے ہو، اے اللہ، میں تیار ہوں، اپنی نعمتوں کے لیے جاگا ہوں۔ مگر جب تم سو جاتے ہو تو یہ خاموشی اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلد بازی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھر دیتی ہیں، سوچوں میں تازگی، اعمال میں طاقت ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت جاگنے والا بندہ صرف دنیاوی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی ترقی پاتا ہے۔ یاد رکھو، فجر کے بعد سونا ایک لمحاتی رات ہے مگر جاگنا پوری زندگی کی رات کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے دراصل اپنی تقدیر کو بیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صبح 9 کام ہر صورت کریں۔ آمین ثم آمین۔